باری پی ٹی آئی کی 3 مقدمات میں عبوری ضمانتیں خارج کرنے کا تحریری حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ اے ٹی سی جج خالد ارشد نے 4 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ 7 مئی کو شام 5 بجے زمان پارک میٹنگ ہوئی۔ سرکاری گواہان نے کہا ہے کہ میٹنگ میں پی ٹی آئی لیڈرشپ کے 15 لوگ موجود تھے۔ ہدایات تھی کہ بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری ہوئی تو ورکرز کو اکٹھا کیا جائے گا۔ پروسیکیوشن کے مطابق فیصلہ ہوا کہ گرفتاری پر حساس تنصیبات کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ فیصلے میں مزید کیا کہا گیا ہے، تفصیلات بتائیں گے جمال الدین جمالی۔ جی جمال الدین، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی جنا ہاؤس حملہ کیس سمیت 3 مقدمات میں عبوری ضمانت خارج کی تھی، جس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے اور فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ جو ملک کے خلاف اور ریاست کے خلاف بغاوت اور جنگ جو ہے اس کے لیے پلاننگ اور سازش کرے، اس کے ضمانت کا اس کا حق نہیں ہوتا۔ ضمانت کا ریلیف جو ہے وہ صرف معصوم کو دیا جا سکتا ہے، اور ریکارڈ پہ موجود ہے کہ پی ٹی آئی جو بانی چیئرمین ہیں انہوں نے اپنی گرفتاری سے پہلے 7 مئی کو زمان پارک میں ایک میٹنگ کی، جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی قیادت میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ڈاکٹر یاسمین کی قیادت میں حملے کیے جائیں گے اور حکومت پر دباؤ بڑھایا جائے گا، فوجی تنصیبات اور سرکاری املاک جو ہیں ان کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ فیصلے میں فاضل جج نے یہ بھی لکھا ہے کہ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ اس طرح کی میٹنگز ہوئی اور گواہان بھی موجود ہیں اور اتنے شواہد موجود ہیں کہ ملزم جو ہے اس کے خلاف جو ہے سازش اور جو جرم میں معاونت کا اور اس کی پلاننگ اور منصوبہ بندی کا جو الزام ہے وہ اس کے حوالے سے شواہد موجود ہیں، اس لیے یہ ضمانت کا حقدار نہیں ہے اور بڑے پیمانے پر ملک کے اندر جو ہے وہ حملے کیے گئے 9 مئی کو، اور اس کی ایک پلاننگ کے شواہد بھی ریکارڈ پہ پروسیکیوشن نے پیش کیے ہیں۔ اس کی بنیاد پر جن ہاؤس حملہ کیس، عسکری ٹاور حملہ کیس اور تھانہ شادمان نظریات۔ بہت شکریہ جمال الدین جمالی، ہمارے ساتھ تھے، آگاہ کر رہے تھے۔ حکومتی پروگرام گڈ گورننس میں پنجاب کے اضلاع کی کارکردگی کیا رہی؟ تمام اضلاع کی 117 دن کی حتمی پرفارمنس رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کر دی گئی۔ لاہور حکومتی پالیسیز پر عمل درآمد میں 35ویں نمبر پر رہا۔ رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے 32 انیشیٹو پر عمل درآمد اور اضلاع کی سکورنگ مارچ میں شروع کی گئی۔ اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں، علی رامے ہمارے ساتھ ہیں۔ علی رامے، آگاہ کیجیے گا۔ مارچ میں حکومت پنجاب نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے انیشیٹو کے اوپر اضلاع کی کارکردگی رپورٹ جو ہے وہ تیار کریں گے، اور اس کے لیے ایک پرفارمنس مینجمنٹ کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی اور اس کو ٹارگٹ دیا گیا کہ وہ اضلاع کی ایویلیویشن کرے اور ان کی سکورنگ کرے اور ان کو نمبر دے اور وہ رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو سبمٹ کی جائے۔ تو اس کی ہفتہ وار ایک رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کی جاتی رہی وزیر اعلیٰ پنجاب کو، اور اب 117 دن کی حتمی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بنا کر پیش جو ہے وہ کی گئی کہ مارچ کے بعد جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے 30 سے زائد انیشیٹو تھے اس پر جو اضلاع ہیں انہوں نے کتنا عمل درآمد کیا۔ تو اس میں اگر لاہور کی بات کی جائے تو لاہور کا 35واں نمبر ہے، اور لاہور کی انتظامیہ نے 58 سکور جو ہے وہ 100 میں سے حاصل کیے، کیونکہ اس کا کرائٹیریا یہی تھا کہ مختلف جو انیشیٹو شروع کیے گئے ان کی مختلف پوائنٹ سکورنگ تھی، تو اس میں عمل درآمد کے حوالے سے جو پرفارمنس اضلاع نے دکھائی ان پر ان کی سکورنگ جو ہے وہ کی گئی، جس کے لیے 100 مارکس جو ہے وہ رکھے گئے۔ تو انیشیٹو کیا تھے؟ سستی روٹی اس کا ریٹ جو ہے برقرار رکھنا تھا، سرکاری ریٹ پر ان کو اس کی فروخت جو ہے وہ یقینی بنانا تھی، ستھرا پنجاب تھا، ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کی مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن تھی، اور اس کے علاوہ دیگر انیشیٹو تھے جس پر عمل درآمد کروانا تھا، لیکن عمل درآمد میں لاہور کی انتظامیہ جو ہے وہ اب 35ویں نمبر پر آ رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ علی رامے تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ہنا پرویز بٹ چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی تعینات کر دی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے ہنا پرویز بٹ کو چیئرپرسن تعینات کیا گیا ہے۔ چیئرپرسن ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی تعیناتی 3 سال کے لیے کی گئی ہے۔ چیئرپرسن کی تعیناتی ویمن پروٹیکشن ایکٹ 2017 کے تحت کی گئی۔ چیئرپرسن ہنا پرویز بٹ ڈپارٹمنٹ کا چارج سنبھالیں گی، اور پروٹیکشن اتھارٹی کے ممبران میں ایم پی اے کنول پرویز چودھری بھی شامل ہیں۔ مزید کون کون سے نام شامل ہیں، اس کی تفصیلات جانتے ہیں راؤ دلشاد حسین سے۔ جی راؤ دلشاد۔ بالکل جی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے رکن صوبائی اسمبلی ہنا پرویز بٹ کو چیئرپرسن پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی تعینات کر دیا ہے۔ چیئرپرسن پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی کی تعیناتی 3 سال کے لیے کی گئی ہے۔ چیئرپرسن
तैनाती पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2017 के तहत की गई। आपके बताएं कि चेयरपर्सन हिना परवेज भट्ट डिपार्टमेंट का चार्ज संभालेंगी आज, और वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के मेंबरान की अगर बात की जाए तो रुकने सूबाई असम्बली कमल परवेज चौधरी को नामजद किया गया। एमपीए शाजिया रिजवान मेंबर होंगी, एमपीए तशफीन सफदर और एमपीए नीलम जब्बार भी इस के जो अथॉरिटी है इसके मेंबर्स में शामिल है। जबकि सेक्रेटरी दाखिला पंजाब, आईजी पंजाब, पुलिस सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर, सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट और सेक्रेटरी पुलिस प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट भी मेंबरान में शामिल हैं। 3 साल मुद्दत के लिए ये तैनाती की गई है, जिसकी मंजूरी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राउद इरशाद। सर्विसेज अस्पताल की रीवैम्पिंग का ये मामला है और करोड़ों का पुराना सामान चोरी या ज़ाया होने के लिए छोड़ दिया गया। इंतजामिया ने पुराना सामान खुले आसमान तले फेंक दिया। मजीद बताएंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी। जाहिद चौधरी, आगाह कीजिए, क्या सूरत हाल है सर्विसेज अस्पताल में सामान की? अस्पताल में माले मुफ्त दिले बे रहम के मकूले पर जो है वो इंतजामिया कारबंद है। सर्विसेज अस्पताल में रीवैम्पिंग का आगाज़ होने के बाद जो है वो पुराना तमाम जो सामान है उसको खुले आसमान तले या तो चोरी होने के लिए या फिर ज़ाया होने के लिए छोड़ दिया गया। 8 माह गुजर चुके हैं। रीवैम्पिंग का अमल जो है वो सर्विसेज अस्पताल में जारी है और सर्विसेज अस्पताल में जो पुराना तिब्बी सामान है जिसमें बेड्स हैं, व्हील चेयर्स हैं, स्ट्रेचर्स हैं, इसके अलावा जो है वो अलमारियाँ हैं, मेज़ हैं, कुर्सियाँ, सोफ़े, दीगर तिब्बी आलात जो हैं उसमें शामिल हैं। HVAC सिस्टम है। ये तमाम जो है वो इक्विपमेंट जो है वो जो कि अस्पताल में इस्तेमाल हो रहा था और इसके ज़रिए अस्पताल को चलाया जा रहा था, वो जो है वो रीवैम्पिंग की वजह से अब खुले आसमान के तले पड़ा है और इसको अभी तक ना तो नीलाम किया जा सका, ना ही जो है वो इस सामान का कोई और मुसर्रफ जो है वो तलाश किया जा सका। इसमें इसको डिस्पोज ऑफ भी नहीं किया जा सका, नीलाम भी नहीं किया जा सका, ताकि इसका कोई जो है वो नीलाम करके इसको इससे जो है वो को आमदनी हासिल की जा सके। ये अमल भी सर्विसेज अस्पताल की इंतज़ामिया अभी तक जो है वो मुकम्मल नहीं कर सकी और ये सामान या तो ज़ाया हो रहा है या मुबैना तौर पर इसमें से बड़े पैमाने पर जो कारामद अशिया है वो चोरी हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज झंग डीजी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हाई कोर्ट तैनात कर दिए गए हैं। अनवारुल हक को सेशन जज ह्यूमन रिसोर्स डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी तैनात किया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की मंजूरी के बाद ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको आगाह कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज झंग डीजी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हाई कोर्ट तैनात कर दिए गए। आपको बताएं, सब्जाजार झुग्गियां नागराज हुई गैस की अदम दस्तयाबी का देरीना मसला, मुजाहिरीन का बर्तन और तवे उठाकर अनोखा एहतजाज जारी है। नन्हे मुजाहिरीन ने भी एहतजाज में अपना हिस्सा डाला है। मुजाहिरीन कहते हैं कि अरसे दराज से गैस की सप्लाई बंद है, सिलेंडर्स का खर्चा बर्दाश्त नहीं है। मकीनों के मजीद क्या शिकवे शिकायत हैं, तफसीलात जानेंगे। इलाका मकीन है वो गैस की अदम दस्तयाबी के बायस सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन की जानिब से एहतजाजन घरों से बर्तन, तवे और दीगर सामान, सिलेंडर्स भी ला के यहाँ पे एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मेरे साथ यहाँ पे इस टाइम गमो गुस्से में मुब्तला यहाँ की जो खवातीन मौजूद हैं। बताइएगा जी, कैसे गुजारा कर रहे हैं गैस के बगैर? गैस के बगैर कोई गुजारा नहीं हो रहा। असी बच्चों के घर के खर्च पूरे करिए कि गैस करिए। मियाँ नवाज शरीफ दे अगे जा ये साडी के सुनन असी लोड शहर च बैठे हैं, सानू गैस नहीं मिल रही, गैस नहीं आ रही। एक पूरा साल तो भी उत्ते बड़े इंतजार कर रहे हैं लोग। साल हो गया, 10 साल नहीं आने। साडे बहुत बालन बार बार हथ सड़ते, बुरा हाल होता साडा। खवातीन से भी बात करेंगे जी, किन मुश्किलात का सामना जी बताइएगा। गैस का ये रोटी गरीब बंदे अगर दिहाड़ी करके जो रोटी बनाइए गैस ले आइए की शद्दत दी जाए, सानू हुकूमत का काला फायदा होया। बिल्कुल, यहाँ पे खवातीन की जानिब से यहाँ पे एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। तकरीबन अबू बकर शेख हमारे साथ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का मैट्रिक के खराब नताइज देने वाले असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। 20% से कम नताइज देने वाले असातिज़ा को पेडैक के तहत कार्रवाई का सामना करना होगा। मज़ीद डिटेल्स जानेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद।
जी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का मैट्रिक लाहौर बोर्ड में खराब नताइज देने वाले स्कूल सरबराहान और असातिज़ा के ख़िलाफ़ कार्रवाई का फ़ैसला कर लिया है और इस हवाले से तमाम स्कूल सरबराहान को मरासला भिजवा दिया गया है और उनसे 20 जुलाई तक जो है रिज़ल्ट की तफसीलात मांग ली गई हैं। 20% से कम नताइज वाले जो असातिज़ा हैं उनको पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, जबकि बिलो दी बोर्ड जिनके नताइज होंगे उनको भी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और उनको भी तहरीरी जवाब जो है वो जमा करवाना पड़ेगा। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने तमाम स्कूल सरबराहान और असातिज़ा का रिज़ल्ट मांग लिया और इस हवाले से वो असातिज़ा जो कि बेहतर नताइज नहीं दे पाएंगे उनके खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और उनको जो है ज़िला बदर भी किया जा सकता है। इस हवाले से तमाम तफसीलात मांग ली गई हैं। जी, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुनेद थे, आगाह कर रहे थे।